अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मदे सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेशरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे शन्तिसत्यां शताकृते गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमतीमते धनीमतेषु तत्रातो तन्वति जगदाम्बति सशेषभूतिर्मयाश्रयैः सर्वपरीक्षतैः विधानं प्रीतमात्मानं देवप्रक्षमदेश्वरं शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यश्चक्रतवक्त्राद्या पारशक्त्या परक्षतं विघ्नं निघ्नन्ति शतं विश्वक्षेणं नमाश्रये हरि ओं तते श्री गोविन्द 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 श्री भगवतः महापुरुषस्य प्रवर्धमानस्य अद्यब्रह्मणः द्वितीयपराब्धे श्रीश्वेतपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे भागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि सप्तसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षसंज्ञामासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायां सविषुक्नक्षत्रे श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायामस्यां द्वादश्यां सुपदो श्रीभगवदाज्ञा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रीरङ्गक्षेत्रे प्रणवाकार दिव्यमानछाया श्रीरङ्गनायिका समेत श्रीरङ्गनाथ स्वामी सन्निधौ उत्तिङ्घनारायण स्वामी सन्निधौ उभे कावेरी मध्ये उत्तर कावेरी धीरे अभ्यपूर्वनाक्षरमहाभीर्यभीर्यविजया अभयाभिलारोग्यतैश्वर्याणसिद्ध्यर्थं ये हे कृताः शुभयतरशान्तिताः तेषां भजानां भगवद्भागवतानुकूलसिद्ध्यर्थं श्रीसुक्तपारायण जपञ्च महालक्ष्मीपूजां च करिष्ये भवत्प्रख्यात् அப்படியே என் கையில் கொடுத்துருங்க இல்லை தசமாடு செய்யணும் ஆமாம் நீங்கள் அப்படியே மஞ்சள் அப்படியே இது பண்ணிக்கணும் हरिणीं समरनरदस्वरां चन्द्रां हिरण्मयेन लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वादमद्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीउमादेवी स्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं जप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामिहोपस्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां नृणे आदित्यवर्णे तव सोऽजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदविल्पः तस्य फलानि तवदानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मीः उदयितमास्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुत्पिपासामलाम्यष्टामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमधमध्यं च सर्वानिर्णुतमे गृहात् गन्धर्वाणां सुरादर्शामित्यमुष्टां करीषिणीम् ईश्वरी गन्धर्वभूतानां त्वामिहोपत्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां लोकमन्नस्य मयश्रेष्ठयतां यतः कर्तमेन प्रजाभूतामयिलं भवकर्तम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आर्तसृजन्तु वासय मे कुले आर्द्रां यष्टिं विद्दलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं भावोदात्मजे विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मन्मयसन्निधस्व कृपयैकादर्गयानिरयाय स्त्रियं वयोजनदृभ्यो ददातु स्त्रियं फलानामिदामिदभ्यो मे श्रियैवैनं दस्त्रियामादधाति
दत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः प्रक्षेमं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः विगत्यै नमः त्वं विद्यायै नमः त्वं सर्वभूतहितप्रदायै नमः त्वं श्रद्धायै नमः त्वाक्षे नमः त्वं पद्मसुन्दर्यै नमः त्वं पद्मोद्भवायै नमः त्वं पद्ममुख्ये नमः त्वं पद्मनाभप्रियायै नमः त्वं पद्मिन्यै नमः त्वं पद्मगन्धन्यै नमः विष्णुशिवात्मिकायै नमः त्वं प्रजाज्ञानसम्पन्नायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलदेव्यै नमः ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ महालक्ष्मी नमः கோபூஜைங்கிறது
உலகத்திலே மிக மிக சிறந்த பூஜை. ஏன் அப்படின்னா உலகத்துல எத்தனையோ கடவுள் இருக்கு. கடவுள் எந்த ரூபத்துல இறைவனை வழிபட்டாலும் அந்த ரூபத்தில் நான் இருக்கிறேன் பகவான் கேரண்டி பண்ணிருக்காரு பகவத்கீதையில. அதனால நீங்க ஒவ்வொரு வேண்டுதலுக்கும் ஒவ்வொரு சுவாமி கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஆனா அத்தனை கடவுளும் இருக்கிற ஒரே வஸ்து உலகத்துல கோமாதா தான். 84 லட்சம் யோனிகள்ங்கிறாங்க, உயிர்கள் இருக்கு. அதுல ஒரே ஒரு வஸ்து மாத்திரம் தனி, அதுதான் கோமாதா. 83 லட்சம் பாக்கி எல்லா கடவுள்களும் ஜீவராசிகளும் பசுக்குள்ள அடக்கும் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஆகவே உலகத்துல மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய பாவங்கள், அவங்க ஒரு செயல்கள், இதெல்லாம் தான் அவளோட கர்மாவை நிர்ணயம் பண்ணது. ஆனா கோமாதாவை பூஜை பண்ணா அத்தனை கடவுளையும் வணங்கினா பலன் ஒண்ணுக்கு தனித்தனியா போகணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்பேற்பட்ட சிறப்பு இந்த கோமாதாவுக்கு இருக்கு. ஆகவே கோமாதாவை வழிபட்டு அத்தனை கடவுளையும் வழிபடுகின்ற பலன் நம்மளுக்கு ஒரே நேரத்தில் கிடைக்குது. அதனால நம்ம கடவுளை வசதி வாய்ப்பு தகுந்த மாதிரி, நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆராதனை பண்ணிக்கலாம். இருந்தா கூட மாதம் ஒரு முறையாவது கோமாதா பூஜையில நாம கலந்து கொண்டா நம்மளோட எல்லா பாவங்களும் நிவர்த்தியாகும். நம்ம இறைநிலை அடைவதற்கு இது ரொம்ப சாதகமா இருக்கும். ஆகவே இந்த கோ பூஜை ரொம்ப விசேஷமானது. அது இந்த அதிஷ்டானத்துல முன்னாடி கொஞ்சம் நடந்தது, அப்புறம் விட்டு போச்சு. மறுபடியும் மீண்டும் இன்றையிலிருந்து துவக்காமது. இனிமேல் மாதம் ஒரு முறை இந்த இடத்துல இந்த கோபூஜை நடக்கும். தேதி எல்லாம் இந்த தேவஸ்தானத்துல முடிவு பண்ணுவாங்க. இது நடந்ததுன்னா இந்த இடத்துல மகா சுபிட்சம் வரும். இதுல கலந்து கொள்றவங்களுக்கும் புண்ணியம். அதனால இந்த கோபூஜை இன்னைக்கு துவக்கதா மாதிரி இனிமே மாதம் தொடர்ந்து இடத்துல கோபூஜை நடைபெறும். நமஸ்காரம். என் பேரு கங்கா வித்யா. நான் ஒரு பாலாஜி கிருஷ்ணகிரி அம்மனோட உபாசகி. என்னோட மனசு அபிப்பிராயம் என்னன்னா, எத்தனை பேர் முடியுமோ எல்லாரும் கடவுளை வழிபடணும். அப்பதான் ஒரு புரிதல் தனக்கு வாழ்க்கையில வரும். கடவுளை வழிபட்டா அது என்ன ஒரு மூட நம்பிக்கையில வரதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறதுக்கு தோணலாம். ஆனா அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும், ஹிந்துவா இருக்கிறது இல்ல சனாதன தர்மத்தை வழியா நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது வாழ்க்கைக்கு ஒரு அறிவுக்கோள். அது இந்தந்த வேலையில என்ன செய்யணும், காலையில முழிச்சுண்டத்துல இருந்து ராத்திரி தூங்குற வரைக்கும் நம்ம உடம்ப எப்படி வச்சுக்கணும், நம்ம லைஃப் எப்படி வச்சுக்கணும், நம்ம சிந்தனையை எப்படி வச்சுக்கணும், நம்மளோட கூட இருக்கிறவங்களோட நம்ம எப்படி பழகணும், அனுகூலமா இருக்கணுங்கிறத பத்தி எல்லாம் தான் இதுல சொல்லுது. அதுல இத்தனை சுவாமி இருக்காளே, இத்தனை கடவுள் இருக்காளே, இதுல யாராவது நான் சூஸ் பண்ணணுமா, யாரு எந்த பக்கம் இருக்கணும், இந்த அம்மனா அந்த அம்மனா அப்படின்லாம் நோ காட் இஸ் கிரேட் ஆர் நோ காட் இஸ் லெஸ்ஸர். எல்லா சாமியும் ஒரே வரலாம். அவளுக்கு இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம என் வீட்டுல எனக்கு அம்மா இருக்கா, உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு அம்மா இருக்கா, அவ்வளவுதான். ஆனா அம்மாங்கிற ரூபம் தான் அவ. அதனாலதான் அவளுக்கு ஜென்ரலா பேரு அம்மான்னு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த எல்லா கடவுளும். எத்தனை அம்மா இருந்தாலும் சரி, நீங்க பெத்திங்கிற அம்மனா கூப்பிடுங்க, இல்ல வாராகி அம்மனா கூப்பிடுங்க, இல்ல பாலாஜி கிருஷ்ணகிரி அம்மனா கூப்பிடுங்க, பார்வதியா கூப்பிடுங்க, லட்சுமியா கூப்பிடுங்க, எந்த அம்மனா கூப்பிட்டாலும் சரி, கோமாதாவானாலும் சரி, அது அம்மா. அந்த வீட்டுல நாம இணைந்தா அது ஒரு கம்யூனிட்டியோட அம்மாக்கு இணையற நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அம்மா மாதிரி அவ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆகிறா. சோ நாம இந்த இணைந்து இருக்கிற கல்ச்சர்ல இருந்து வளர்ந்தவா. நம்ம வேற கல்ச்சர் மாதிரி சிங்கிள் யூனிட் ஃபேமிலியா லிவ் பண்ணணுங்கிற கான்செப்ட்ல கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விலங்குகள் எல்லாமும் சேர்ந்து வாழறது தான் நம்மளோட லைஃப்லயே. எல்லா இதையும் பூஜை பண்றோம். நீங்க பாத்திருப்பேன், கோவில்ல மாடு, குதிரை, பாம்பு எல்லாமே வச்சிருக்கோம். எல்லா இனங்களோடையும் அந்த அம்மன் கையில ஒரு ஒரு பறவை இருக்கும். கிளி இருக்கலாம், இது இருக்கலாம், அவள்கிட்ட ஒரு பட்சி இருக்கும், இது இருக்கும். எல்லாருக்கும் வாகனம் இருக்கும், அம்மனோட இது இருக்கும். இந்த விலங்குகளோட சேர்ந்து வாழறதுதான் நம்மளோட லைஃப். So it's a different kind of a joint family which is in relation with nature. இத புரிஞ்சுக்கணும். இத புரிஞ்சுக்கிறது தான் இதோட லைஃப். சனாதன தர்மத்தோட ஒரு ரீதியான வழி. இதுல நான் இப்படி பண்ணாக்கா என்ன குறைச்சுக்குதா, என்ன கூட்டுதா, என்ன குறைக்குதாங்கிறது கிடையாது. என்ன பவர்ஃபுல்லா, இண்டிபெண்டன்ட்லி, செல்ஃப் ரிலையண்டா, ஸ்ட்ராங்கா ஆக்குது.
இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். நம்ம பண்ண நம்ம மேல நம்மளுக்கு கான்பிடன்ஸ் வளரும். இதை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம உள்ள இருக்கிற காட புரியறதுக்கு, அடையாளம் தெரியறதுக்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு காட ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக அதை வச்சு அதை பூஜை பண்றோம். அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர சாமியை கும்பிடுறதுனால நாம எந்த விதமான குறைவும் ஆயிட மாட்டோம். இந்த சாமி தான் கும்பிடுறோம், அந்த சாமி தான் கும்பிடுறோம், இது மோர் பவர்ஃபுல், அது லெஸ் பவர்ஃபுல்லும் ஆகாது. எந்த அம்மனாலையும் நம்மளுக்கு இருக்காது. இதனால நம்ம பவர் தான் கூடும். இவ்வளவுதான் நான் கேட்டுக்கணும். எல்லாரும் சனாதன தர்மத்தை மதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வக்கோள் உங்கள்கிட்ட இதை கேட்டுக்கிறேன்.